bà bong giúp thiên à bà bong quen gaming bà số đây admin xong mình trên dục ball bẹ pon nâng ca chạy trên bọc Casemiro person bà tên person bà mình tên ban cả là có mấy Paul đó là vậy khác đó mình Paul ở vậy khác bà mình ấy cloud cho nên không muốn bỏ qua đấy và thà bà sân ở tên ban cả là có mấy hay Casemiro chạy tránh việc đó Paul ấy khác đó bây giờ tới bờ nhung cất tha kê mình bắt đầu ở việc bắt đầu Paul thì của con chạy tránh từ khai chậm là đời cao đây là đời cao chứ mà nói phía rồi cứ bị sai cái hôm đừng tên nhây và ở tên cứ mình cao đấy cứ chơi tại tên nơi summer đấy cứ thể tên nhây và còn tại bây giờ cái lấy từ mới muaแล้วdương thừa ảo dương thà tục chất bán nữa và đôi chỉ quạt lịch mua đôi chỉ bà lê ba và tuần Anderson ấy cho tên xem tiết chỉ tràn tiết cho nhưng cái tha quạtกระโปรงแต่เตรียมครัวในขนมการเต้นให้ชินุให้พอแล้วนี่คือยังดังชุบมา100%ถ้ากดหนึ่งเจนบางเดือนการมันดังถ้ากดเจนเป็นเตคาเซเมโรเจนก็ต่อกองตราด้วยก็ได้เอาเนยจับกองตราด้วยอะไรจังนั้นนะบ่ายจังยมกระทามันไอ้ดิบ่าสำหรับคาเซเมโรนี่คือ1 มิลเนี่ยชุมนุคนได้เยอะดังทานนะเก๋ให้ก็ยังมีเพโรดังคลาได้แต่ตัวจุ่มมวยดังเกล้าก็ได้คือสัตว์ขนมบ่าโคดาวนี่คือยังบานดังลือการปีจงชนะมุนมาให้แต่เอาไว้ได้ยังบารอมบอกพอดนั่นคือเนื้อหาอะไรเนี่ยบาคืออะไรนี่เป็นเตะบาจังคือมีแต่ปนนั่นคือมีอะไรเกี่ยวกับบารอมไม่ได้บาบองมันนี่มีในประเทศมั้งบองการจะเจนเราบอกขาซิมิโร่นี่เวียก็เนื้อก็เหมือนชนะที่ก็บ้านปนได้ยุ่งกับการจะเจนบอกก่อนนี่ซ้ำให้เวียอัดมีในมันเติมฟังไฟมีไอ้กลุ่มฮอร์ดคอชโกงนี่บ่อยบ่อยก็ชนะในตีมวยบาทีปีคือประคายกอดชราหน้าไอ้การมันสำหรับมันต่อกองตรานี้คือโดยสาการมันเรื่องที่เรื่องการประคายจังก็กอดเจนเตอร์ให้ตอนกอดในหล่อกอดในหล่อจังการจะเจนมาก็คือซอลชัวกลากอดในหล่อบาปกอดจำโดยการที่กอดอัดเละกอดเจนเตอร์คือซอลชัวท่ามันหล่อจังการจะเจนนี่คือสะสมให้ก่อนจะนั้นประคายปีกอดนี่วิโจจัดสาย10,000 นะบาสเมียบคาซิมิโร่เนี่ยประคายบอกว่าบา30% này dân còn ai tình bà cái lá cô xem máu chùm nuốtคือđại khát từ tình bàn đôi dân mơ từ lơ và mặt thu school nha âm bầm mu nắng tình một thay mấy còn tayประคายปุ๊กก็đôi chật đọc 80,000 tới 20,000 tê bà dân priệp thiệp từ lơคาซิมิโร่còn ai vô đôi chỉ bà lại ba đôi chỉ và tôn ấy nắng cứประคายai ao tung chật đọc 9 tới 20,000 nắng ban rồi từ đó pi ru bà dân mơ từ trắng cả ta làm lại luôn này cả tính menu ai mình tra tới bộ tính bong chỉ làm nạ ca đi có và dừng lâu tính ấy phần tay tầm khán cứ ca chấm nái lừa bạc khai và chẳng chấm nái lừa bạc khai tàu việc buộc pếch vì ọt bà lên chỉ muối nên chụp bắp hay cả đôi chỉ club chẳng bà dừng mơ lừa cả ta làm lại luôn của vì chỉ muối hay cả ta thì bí cứ bạc khai bộ bạc khai cứ bong rồi quát chóp rồi tật đôi quát buồn xem ní cái bộ lôi bạc khai quát cứ mà rồi sai sập bầm bảy liền pháo nè bà mẹ lấy sai đây lôi ní còn vô tới chai bà hư hà còn nơi Brazil mà ngắn nhá còn đây còn ai nơi từ bậc com là rap từ cao ban pi bay buôn pram rồi liền này tiết đó bà pi bay năm là rap và chẳng cứ lôi sọt hai chẳng cả chạy trên ní cứ lo tiền song kháng tiền menu của đôi chìa Casemiro bà ở đó dân tới slow cái gì comment bong nam chiêu có thà chiêu á bong trang bị hiện tao được nào chủng nua đủ cú xạ xong không penny phải chả bón ta dân bờ khơi miền Heaven miền Malaysia và tại Malaysia hạ đôi triệu mình sơ miền Aka thì ở Trung Quốc bong mình ý có thể là xạ xong đấy bà đu cu này còn lên hiện bà xa lo phỏng đến pi bà cột trong trào hay bà cột môn có quan tâm tại chia pi được bố đai còn màu pi chỉ mới chia tới bà hay bà dây than này chúng tôi còn ปัจจุบัน này bây giờ mơ từ ปัจจุบัน còn lấy còn lên ra slap truyền tê còn mình sai cà pia tê chẳng bà vô có tự đạn sai cà pia khoa này chúng tôi tê mà miền Lisandro của ban miền Luxor miền Masravi đã lọt ấy từ bán này và phần tái bờ kết pi bầm ráo chuối quát con là chia nẹt màu cái tua chúng nua để ai thà pra dạ pe clay có dạ pe để dương trơ ca một phật để giống đó chẳng bên nơi chuối ní cứ cái miền rô xin cái khổ nhà miền màu và ai miền âm bảo mu miền ấy có tới chuối bán đây và Australia crew tê chẳng bà rồi bộ đu cú này còn tại dương bắt cầm lăng môi tê hay bên giấy pi ai nhận promote du bị chôn lang mà mùi
ព្រោះបើយើងមើលកូតាកៅអីបច្ចុប្បន្ននេះរេសៀវមានហើយប៉ុន្តែបាត់ឌូគូឈុត11នាក់នេះអញ្ចឹងត្រូវយករេសៀវមកលេង11នាក់មុខវិញហើយយើងត្រូវយកយុវជនមកអញ្ចឹងយុវជនខ្ញុំមើលទៅវាអាចមានមិនមែនជា OB អីទេបាទខ្ញុំថាមិនមែនជា OB អីទេអាចជា Z Lize អីហ្នឹងបាទ Lize អីហ្នឹងបាទគឺត្រូវហើយអាចហ្នឹងបើខ្ញុំចង់ឃើញ Seiko Gune មកលេងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ធ្វើតេស្តមិនជាប់ឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែខ្ញុំមើលគាត់នៅ OI 18ហ្នឹងណាគាត់ហ្នឹងឯងជា snow នៅកណ្ដាលបម្រើបាតល្អហើយអញ្ចឹងចង់ឃើញគាត់លេងឈុតធំគាត់ម្យ៉ាងម្នាក់ជាមួយនឹង Mainu ទេបើយើងមើលទៅគាត់ថា Mainu គាត់មុនគូណេហ្នឹងណាគូណេហ្នឹងរបួសដូចជាធ្ងន់ណាស់កាលពីដើមដល់កាលហើយគាត់ទៅជាបានជា2ខែអីវិញទេតែគាត់ចាប់ផ្ដើមលេងហើយខ្ញុំចង់ឃើញហើយចង់និយាយទៅ Mainu ដូចជាធ្វើការជាមួយនឹងកីឡាករគេហៅថាស្បែកខ្មៅអាហ្វ្រិកពីអាហ្វ្រិកមកច្រើនតាក់ទងនឹងកម្លាំងបាទកាយសម្បទាហើយគាត់ទៅឌូគូរបួសនេះឃើញព័ត៌មានចេញមកពីបាទចាប់អារម្មណ៍ខ្សែប្រយុទ្ធនៅ Rennes មួយហ្នឹងទៅវាអត់ត្រូវនឹងគាត់ហើយមួយនេះល្ងាចមិញនៅ Freiburg នៅអាល្លឺម៉ង់នោះកីឡាករដេនម៉ាร์กដូចគាត់ដែរបម្រើកណ្ដាលប៉ុន្តែជាយុវជនដែរអញ្ចឹងវាមិនមានអីសំខាន់ទេមើលទៅមិនមានអីគោលដៅអីទេគាត់ថាជាព័ត៌មានចចាមអារាមទេអញ្ចឹងឌូគូនេះគាត់ថារបួសយើងស្ដាយទេបើថាអ្នកជំនួសគាត់មិនខ្វះទេមានប៉ុន្តែយើងបាត់កម្លាំងអញ្ចឹងណាព្រោះគាត់លាចេះហត់ទេឌូគូនេះបាទកម្លាំងខ្លាំងបាទអរគុណឥឡូវយើងចូលទៅមើល comment មួយទៀតបងនិយាយពី Mount ផងបងដរងអីនិយាយពី Mount ទេព្រោះ Mount ដូចជាពីប្រកួតចុងក្រោយក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Alcaraz អត់បានបង្ហាញខ្លួនទេបើយើងអត់ឃើញគាត់លេងបើសិនជាយើងនិយាយកីឡាករដែលអត់លេងគឺវាមានច្រើនបាទអញ្ចឹងបើនិយាយពី Mount នេះគឺយើងវាមិនទាន់អាចនិយាយបានអីច្រើននោះទេព្រោះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគាត់អាចទាំងបានបង្ហាញខ្លួនហើយព្រោះឥឡូវបើនិយាយពីអ្នកអត់លេងមកដូចជាលេងនៅ Euro Ukate ក៏គ្នាអត់បានលេងដូចគ្នាដែរសូម្បីតែខូញ៉ាហ្នឹងក៏ផ្លាស់ប្ដូរចូលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា Mount អាចនឹងត្រឡប់មកវិញឆាប់ហើយប៉ះជាមួយនឹង Fulham នេះគឺត្រូវការគាត់ហើយបើមិនបានលេងបាទមុនក៏ Real ដែរគឺត្រូវការមែនតើហើយបាទខ្ញុំជឿថាគាត់បានលេងវិញអត់អីទេហើយអត់មានបញ្ហារបួសមានបញ្ហាអីទេមកនេះបាទអញ្ចឹងគឺតែអ្វីដែលខ្ញុំចាំមើលនេះគឺចាំមើលគាត់តើគាត់លេងជាមួយនឹងទម្រង់ត្រឡប់មកទម្រង់ដែលគាត់មិនសូវបានលេងតែទម្រង់ហ្នឹងគាត់អត់សូវបានលេងកាលតាហាត់ដឹកនាំបាទគាត់អត់សូវបានលេងទេតារីមដឹកនាំគ្រាន់បើតារីមដឹកនាំគាត់ខ្លាចជាដៃឆ្វេងនៃស្ដាំរបស់តារីមសម្រាប់មកណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺត្រឡប់មកទម្រង់មួយនេះវិញនិយាយទៅបើនិយាយពី formation គឺវាគ្រាន់តែជា formation នៅលើ tactic board របស់គ្រូទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាក់ស្ដែងតើ Carrick ត្រូវការកីឡាករប្រភេទដូច Mount អត់បាទយើងចាំមើលអស់គ្នាតែសម្រាប់ឥឡូវនេះគឺគាត់ពិតជាត្រូវការហើយបាទអានឹងវាជាការតេស្តកីឡាករតេស្តទាំងខ្លួនឯងដែរថាតើធ្វើការជាមួយកីឡាករដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិបែបនេះកើតអត់បាទគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសម្រាប់មកក៏អត់មានរបួសមានអីទេគាត់ចាំតែលេងទេបាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រធានបទបាទបងដរងបងមនីសិនទៅចាំយើងចាប់ផ្ដើមអាន comment ទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចអូខេបាទដោយសារតែប្រធានបទខ្ញុំនិងប្រធានបទបងមនីគឺខ្ញុំគិតថាគេនេះគេអាចនឹង relate ជាមួយគ្នាច្រើនបាទក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តសួរជាងបាទខ្ញុំចូលចិត្តសួរចាំឲ្យបងមនីគាត់បកស្រាយចុះបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់សួរគឺដូចបងតែទើបតែនិយាយមិញហើយណាបាទខ្ញុំចង់ដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការគិតបន្តិចទៅព្រោះឥឡូវនេះគឺថ្ងៃទី28ហើយបាទឌូគូក៏របួសបាទឌូគូក៏របួសហើយបើនិយាយពីកីឡាករដែលទិញមកហ្នឹងគឺគ្មានទេមិនសាយលីងគ្មានទេមានតែចចាមរាមបើនិយាយពីការទិញវិញគឺ0តែបាទអានេះខ្ញុំមិនដឹងថាឋានៈដឹកនាំឬក៏កំហុសរបស់ agent ធ្វើការយឺតកំហុសរបស់អ្នក recruit កំហុសរបស់គ្រូឬក៏កំហុសរបស់អ្នកណាខ្ញុំអត់ដឹងទេឬក៏គាត់ខ្លាចពេកបើថាអូអត់ចង់ចំណាយលុយអត់ចង់អីទៅចរចាខ្ចីជើងអីក៏លោកវាមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលគាត់ពិបាកចរចាតែបើមើលទៅចេតនានេះបើសិនជាគាត់ចង់ចរចាតាំងពីដើមខែមកហើយណាបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំពិតជាអត់យល់មែនបាទហេតុអីបានត្រូវអានេះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញណាហេតុអីបានត្រូវសេវលុយពេលនេះដើម្បីទុកទិញកីឡាករនៅ Summer បាទជាក់ស្ដែងដែលយើងត្រូវការកីឡាករមកឥឡូវហ្នឹងព្រោះយើងពិតជាត្រូវការមែនបាទយើងទៅនិយាយម្សិលមិញហើយបាទកីឡាករខ្សែបម្រើបើសិនជាមានអ្នករបួសឥឡូវចាប់ផ្ដើមរបួសតិចហើយបើសិនជាអ្នកសំខាន់ដូចជា Bruno Kobe Mainu Casemiro របួសទៅយើងសល់15ប្រកួតទៀតបាទត
តើអ្នកណាជំនួសគាត់នៅក្នុងពេលនេះហើយបើសិនជាងពាក់កណ្ដាលរដូវកាលបាទសប្តាហ៍ទី30 20ក្រាស់ឯហ្នឹងហើយឈានមកដល់ពេលហ្នឹងហើយគឺយើងពិបាកខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការទៅយកកៅអី top 4ណាព្រោះពេលហ្នឹងគឺពេលកំពុងតែច្បាំងហើយថ្នាក់នាំខ្ញុំជឿថាគាត់មិនសូវខ្វល់ទេនៅពេលដែលធ្លាក់ទម្រង់ហើយនៅពេលដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់មិនល្អច្បាស់ណាស់មិនមែនជាកំហុសរបស់ពួកគាត់ទេគេនឹង point ទៅគ្រូគេនឹង point ទៅលោក Michael Carrick តែទាំងដែលជាក់ស្ដែងដោយសារអ្នកណាគាត់មកជំនួសគេទេហេតុអីបានជាថ្នាក់នាំមិនគិតដល់កន្លែងហ្នឹងឬក៏គាត់គិតហើយគាត់ចង់ដើរផ្លូវផ្សេងទាំងដែលយើងត្រឹមជាអ្នកគ្រប់គ្រងសោះយើងមើលឃើញអស់គ្នាបើមិនទិញគឺយ៉ាប់ហើយឥឡូវនេះយើងដឹងតែគាត់ចង់ធ្វើអីប្រកបទេណាបើកំណត់បងម្នេះបើគិតថាបើសិនជាម្ដងថ្ងៃនេះហើយมันមានកីឡាករណានាំចូលមកតើកំណត់របស់ថ្នាក់នាំគាត់ចង់ធ្វើមិនវិញចាំមើលបើអានេះគ្រាន់តែគាត់នៅសម្រាប់ចិត្តយូរបើខ្ញុំមើលទៅលើការយកបំរើសម្ងាត់ឬក៏កីឡាករអីផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំថាគាត់នៅសម្រាប់ចិត្តយូរព្រោះគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរក្បាលគ្រូបង្វឹកហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានតែចុងម៉ោងហ្មងព្រោះអីជាទូទៅខែមករាមែនយូតែងតែឲ្យកីឡាករខ្ចីជើងយកមកមួយរហូតបាទខ្ញុំចាំមកដូចជាកាវ៉ានីអញ្ចឹងណាកាវ៉ានីដូចជា Rodriguez បាទហើយតាំងពីដើមនោះមាន Harry Lesson តែជំនាន់សើប៉ុន្តែរាប់ជំនាន់ឥឡូវនេះគេតែងតែមានការខ្ចីជើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានមួយបាទតែបើខ្ញុំមើលលើបច្ចុប្បន្នដូចជាលោក Carrick Stackster វិញលោក Carrick បាទខ្ញុំមើលទៅលោក Carrick គាត់អត់ព្រមឲ្យចម្លើយគេណាគាត់ដូចជាមើលទៅគាត់ចង់យកយុវជនមកបើគាត់ទៅតាមដានយុវជនរហូតខ្ញុំមិនដឹងពីចេតនាគាត់នេះគាត់ថាខ្ញុំស្មាន50ទេព្រោះអីបើយើងនិយាយពី loan ទៅយកគេមកដូចជាអត់យឺតអត់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានការតាក់ទើមួយពីលោក Carrick ហើយក៏មានការជំរុញពី Jason អីចឹងដែរថាឲ្យយកទៅប៉ុន្តែគាត់ហើយគាត់គិតថាមិនចាំបាច់ប៉ុន្តែនេះវាថាសាក់ដឹកនាំគិតថាមិនក៏មិនចាំបាច់បើយើងកំពុងតែត្រូវធ្វើការធ្ងន់តែលោក Carrick គាត់ជឿជាក់លើខ្លួនគាត់អានេះមកខ្ញុំស្មានណាព្រោះអីខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងមើលលើយុវជនគាត់ទៅមើលយុវជនអុយ18ហើយគាត់ធ្វើការស្និទ្ធជាមួយនឹង Darren Fletcher បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមាននៅចង់ប៉ុន្តែលើការសម្រេចចិត្តស្រួលអាចបានមិនមែនបំរែកដាទៅជាខ្សែការពារឆ្វេងវិញណាឥឡូវក៏ខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយដែរប៉ុន្តែបើថាបានគឺបាននៅចង់ព្រោះអីជាទូទៅខែមករាមែនយូគឺតែងតែប្រើក្បាច់ loan នឹងជានិច្ចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាអាចនឹងបានប៉ុន្តែការធ្វើការយូនេះខ្ញុំគិតថាមកពីការសម្រេចចិត្តរបស់គ្រូគាត់នៅស្ទាក់ស្ទើណាបាទគាត់មិនទាន់ឲ្យចម្លើយគេឬក៏មួយទៀតមែនយូគិតថាតើគួរតែបញ្ចេញអ្នកណានៅខែមករានឹងដែរឬអត់ព្រោះអីបើយកចូលមកមានតអ្នកចេញទេអញ្ចឹងវាគោប្រាក់ខែបាទគាត់ឲ្យអ្នកគេខ្ចីជើងទៅដូចជាអ៊ូកាតេខ្ចីជើងចេញវិញខ្ញុំមកអញ្ចឹងគេអ្នកនោះរាប់រងប្រាក់ខែអ៊ូកាតេទៅប៉ុន្តែអានោះលើ Carrick បាទ Carrick គាត់អ្នកអះអាងលើគាត់ទេអានោះខ្ញុំមើលទៅបើត្រឡប់មកវិញបើសិនជាបើយើងមើលណាទោះបីជាមានម្នាក់ផ្លាស់ប្ដូរម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់បើយើងនិយាយទៅមើលទៅលើបច្ចុប្បន្នកីឡាករយើងខ្ញុំគិតថាយើងនៅតែពិបាកអញ្ចឹងបាទសម្រាប់កៅអី Champions League ណាបាទពួកអាចនឹងទោះបីជាមានម្នាក់មកដូចជាខ្សែបម្រើមកម្នាក់បើយើងគិតមើលឥឡូវយើងឃើញស្រាប់ហើយនៅពេលដែលអត់មានអាម៉ាត់អត់មានអំបឺមូអត់មានពីរនាក់ហ្នឹងបាទរាល់ដងយើងអត់មានគាត់ដែរដល់ពេលលើកនេះទម្រង់ថ្មីនេះនៅពេលដែលអត់គាត់យើងពិបាកមែនទេបាទស្មើរហូតបាទស្មើតាំងពីលីតស្មើតាំងពីអីគេបើស្មើច្រើននឹងអត់គាត់បានស្មើគឺល្អហើយបាទចុះបើសិនជាអ្នកមួយចំនួនលើយើងថាបានតែម្នាក់យើងអត់បានអ្នកផ្សេងគេមានល្អហើយដូចមែនធីគេទិញ2បាទអ្នកផ្សេងទៀតគេនាំចូលកីឡាករច្រើនតាំងពីដើមរដូវកាលនោះចានេះគេហៅថាគេពិតជាវាលុកមែនបាទក៏តែបើយើងមើលទៅបច្ចុប្បន្នគឺពិបាកនៅក្នុងការរំពឹងថាតើវិស័យក្រហមយើងអាចនឹងឡើងទៅដល់top 4 top 5ដែរទេដែលវាជាគោលដៅតែមួយនៅក្នុងរដូវកាលនេះយើងពិតជាពិបាកនៅក្នុងការស្មានទឹកចិត្តរបស់ថ្នាក់នាំមែនទេឥឡូវបើធ្វើថាទិញច្បាស់តែទិញហើយម្នាក់បើយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងយើងគិតថាវាយើងថានៅតែពិបាកនឹងទៅរួចក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានផ្លូវមួយទៀតវាអាចនឹងកន្លប់ចាក់អីយើងក៏អត់ដឹងដែរបាទនេះយើងមានតែរងចាំមើលទេបាទព្រោះគាត់ដឹងហើយបើខ្ញុំមើលទៅគាត់ឆ្លងអាពីប្រកួតនេះហើយInus Group ដឹងថាត្រូវធ្វើអីហើយបាទថាបើប៉ុណ្្នឹងមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអីយកកៅអីលេខ4ទៀតអាហ្នឹង
បាទចាំខ្ញុំ មានក៏អត់ចង់យក បាទខ្ញុំ reaction ម្ដងទៀតដោយការពី Robin Amari ដឹកនាំគឺថាអាកាសលេខ4ត្រូវតែបានឡើងលេខ4មិនក៏អត់ហើយច្រើនដងដូចជា3ដងណាបាទប៉ុន្តែគាត់តែឡើងហ្នឹងគាត់តែឈរទៅឈរមានលេខទេមិនមែនដាច់អីខ្លាំងទេបន្ទុកស្មារតីទាំងអស់ទេពេលហ្នឹងហ៎ បាទប៉ុន្តែនេះពេលដែលត្រូវយកលេខ4នេះគឺពេលដែលនេះគឺស័ក្តិសមបាទពេលមុននឹងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាវាជាការសេរីការប្រកួតទាំងអស់បាទ Man U ស្មើ Liverpool ស្មើ Chelsea ស្មើហើយបន្ទុកនៅលេខ4លេខ5លេខ1លេខ7ស្មើគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែនេះពេលឃើញទេមានឈ្នះមានចាញ់ប្រឆាំងគ្នាសំណាងហើយ Man U ឈ្នះពីប្រកួតធំនេះត្រូវហើយសំណាងហើយឆ្លងផុតអស់ហើយខ្ញុំនិយាយថាលែងខ្វល់ហើយចាំមើលនៅប៉ះ Liverpool នៅប៉ះ Chelsea នៅប៉ះ Spurs Aston ទឹកដី Man U Aston Liverpool ទឹកដី Man U Chelsea ទឹកដីគេ Spurs ទឹកដីយើងមកប្រកួតក្រោយមួយទៀតប៉ះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា4ហ្នឹងណាចាញ់2ស្មើ2ក៏បានដែរឲ្យតែយើងទៅរួចហើយជាពិសេសទឹកដីយើងហើយ Liverpool កំពុងធ្លាក់ជើងដែរAston នេះគេក៏សវ៉ាយកកៅអីនោះគេកំពុងជាប់នៅ Champions League ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដឹកនាំចេះគិតចេះសេរីហើយបាទព្រោះអីឆ្លងអា2នេះទៅគឺដូចបើកពន្លឺអញ្ចឹងថាបើកពន្លឺភ្លឺហើយថាប្រកួតនេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគេកំណត់លើក្តារខៀនគេឲ្យថាប្រកួតនេះមិនប្រកួតនេះមិនយើងឈរនៅលេខប្រមាណដូចចេះបុកស្នុកហ៎បាទបុកស្នុកតែយើងអស់ប្រមាណនៅតាបហើយយើងដឹងហើយយើងឈ្នះបាត់ហើយហ្នឹងបាទដូចថាយើងមានពងហើយគេរាប់ពងលើតាបដឹងហើយហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេរាប់ពងដឹងហើយអញ្ចឹងដូចតែយើងលេង fantasy ដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែថាដល់នោះគឺដឹងហើយថាប្រកួតណាសំខាន់ប្រកួតណាយកបន្ទុកដូចឥឡូវសល់15ប្រកួតគេនិយាយគេចាញ់អពមគេឈ្នះMan Uត្រូវការឈ្នះព្រោះគេចាំមើលលេខ3និងលេខ5និង6គេមើលឲ្យប្រកួតក្រោយគេទាញមក Man U ត្រូវការឈ្នះត្រឹមតែ8ប្រកួតទេធានាកៅអីនៅ Champions League មកអញ្ចឹងអាហ្នឹងត្រូវឡងក៏ដឹងហើយបើចឹងបើគាត់ពឺឈ្នះ3 4 5ប្រកួតនេះសល់8ប្រកួតទៀតអញ្ចឹងគេចាញ់មក Man U ត្រូវការឈ្នះតែ5ប្រកួតទៀតទេ3ប្រកួតចាញ់គឺមានកៅអីលេង Champions League ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថាត្រូវឡងគាត់មើលឃើញហើយតែបើថាមើលមិនឃើញឬក៏គិតមិនចាញ់ទេអាហ្នឹងក៏ដឹងធ្វើមិនដែរដោះតាមហ្នឹងអញ្ចឹងកីឡាករត្រូវមកជួយនេះគឺត្រូវតែមានតែញមកមិនបានលេងក៏ត្រូវយកមកដែរឡូនហ្នឹងយកមកមិនត្រូវឲ្យលេងក៏ត្រូវយកមកព្រោះមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងត្រូវការបាទគេហៅតបបំរុងបាទមិនយុវជនក៏ត្រូវការប៉ុន្តែអ្នកមានបទពិសោធន៍គឺសំខាន់នៅ Premier League បាទតែបើយើងមើលទៅបច្ចុប្បន្នយើងមើលទៅកីឡាករយើងក៏លើទីថាមានម្នាក់មកទៀតចុះមានបន្តម្នាក់ទៀតយើងគិតតែអាចទៅរួចបើយើងមើលឥឡូវយើង50ក៏ពិតមែនណាក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅរូបភាពជាបាល់ទាត់ហ្មងយើងមើលទៅគេកីឡាករគេចេញមកថាជាកីឡាករដែលបើយើងនិយាយឲ្យ logic មួយទៀតកីឡាករគេថ្លៃចាញ់យើងធ្វើម៉េចបាទនេះគឺពិបាកដូច Arsenal នឹងទីអ្នកចាយលើដល់ពេលមកចាញ់យើងអាហ្នឹងវាទៅផ្លូវមួយដែរក៏ប៉ុន្តែវាខ្លាចតែមើលមិនឃើញបាទអាចពិបាកនៅដានជន់អាដានចាស់ទៅដែរថាអូឈ្នះក្រុមពីនេះហើយមិនបាច់ត្រូវការកីឡាករទៀតទេអានេះគឺជាការគិតមួយដ៏ខុសហើយជាពិសេសគឺអ្នកគ្រប់គ្រងកីឡាថាមានប៉ុណ្ណឹងប្រើបានហើយដល់ពេលដូរគ្រូទៀតអូពួកហ្នឹងប្រើការទេតាមពិតអ្វីដែលយើងនៅនិយាយនៅមានតែមកកវល់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យ Man U មិនទៅមុខគឺការមិនហ៊ានសម្រេចចិត្តអត់ហ៊ានទេបាទ Chelsea ក៏ហ៊ានលក់ Hazard Real ក៏ហ៊ានលក់បាទមានតែបាសេអត់សូវហ៊ានលក់បាសេគឺនៅអោកសោបណាបាសេយកបេដងបាទអញ្ចឹងកីឡាករដូចជុងឲ្យនៅតាំងបាសេជាពាក់គេដល់លើผมចេញប្រាក់ខែថ្លៃហើយណាដូចជុងណាប៉ុន្តែអានឹងគឺជាការស្រឡាញ់យើង respect គាត់អញ្ចឹង Man U នៅស្ទាក់ស្ទើរឲ្យរឿងការលក់ហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយកំហុសអញ្ចឹង Pogba Rashford អីហ្នឹងMarcel ថ្លៃអាចលក់បានមករួចខ្លួនយើងមើលគេមើលថាដូច Chelsea មើលតែកើតលក់ពុបរួចដើមចំណេញ20-30លានទិញទៀតបាទ Rashford កាល2021កាលរ៉ូណូម៉ូតូបូកគាត់ឡើង180លានអាចបានឡើងអត់លក់បាទអត់ខ្ចីលក់គាត់ប្រហែលគាត់គិតថាអូមកពិបាករកកីឡាករតែពិតបើយើងមើលមែនតើកីឡាករល្អហើយច្រើនណាស់ក៏ពិតមេឌៀធ្លាប់ជួយគាត់ដែរបាទមេឌៀធ្លាប់ប៊ូសកីឡាករគាត់ដែរដូចថា Sword ដូចអីបើសិតតែធ្លាប់ក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលចុងក្រោយគាត់នៅឲ្យកសោបហ្នឹងគឺទៅពេលដែលវាទៅវាគេថាពេលដែលវាទុំជ្រុះវាទុំទាំងអស់បរោយបាទមកទាំងអស់ទេឥឡូវដូចហ្នឹងមកខ្វាយក៏ទៅលោកសក៏អាចទៅដល់ឡុតយើងនិយាយពីវ័យណាបាទ Bruno Casemiro សើវ័យអ្វីទៅណាបើទៅទាំងអស់ដូចជំនាន់សើអញ្ចឹងអ្នកមកស្នងតំណែងសើគឺពិបាកបន្តិចពិបាកបាទពួកអីនៅអោបសោបអត់មានការរុះរើបាទមានការរុះរើមួយវាដូចអាម៉ារីនមករុះរើអញ្ចឹងតែគាត់រុះរើវាប៉ះពាល់តែការរុះរើហ្នឹងគឺបន្សល់នៅ
អ្វីគឺឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយឲ្យត្រូវ ហើយគាត់រើសដាក់ទៀត បាទតែដូចគាត់យកបំមូយកអីមកគាត់រៀបត្រូវគាត់រុះរើត្រូវហើយប៉ុន្តែគាត់ថារុះរើត្រូវការរយៈពេលទៀតប៉ុន្តែដូចខារិចមកប៉ុន្តែខារិចមកគេថាឧបនិស្ស័យឬអីមកដាក់មកចំប៉ុន្តែនេះជាការប្រកួតពីប្រកួតសិនតែគាត់ថាតសើគឺតសើខ្លាំងណាឈ្នះក្រុមខ្លាំងហើយឈ្នះដោយមិនមែនសំណាងទេ មិនអាចសំណាង បាទឈ្នះមិនទីថាសំណាងចោះទឹកដីយើង បាទគេហៅថា pure football បាទអាបញ្ចប់ទីដោយមិនត្រូវការសំណាងមានត្រូវការបាល់លប៉េះលប៉ោះហើយទេគឺថាគឺនិយាយទៅវាជាក្របclassic football ហ្នឹងហើយ បាទអាបាល់ជំនាន់មុនគឺគេលេងចឹងណាបាទពេលអញ្ចឹងយើងក៏សង្ឃឹមថារឿងហ្នឹងវាល្អបន្តទៀតចោះហើយឲ្យវាចប់ដល់រដូវកាលក្រោយចាំមើលវាទៅយ៉ាងម៉េចទៀតឲ្យវាគិតទៀតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឲ្យចប់អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថ្នាក់ដឹកនាំបើមើលមិនឃើញទៀតប៉ុន្តែជឿថាគាត់មើលឃើញហើយគាត់ដឹងហើយយកអី Champions League ធម្មតាពេលដែលយើងដឹងវិធីរលុយហើយដែលយើងថាយើងមានអី Champions League brand Adidas ក៏គេឡើងយើងអាចទៅលក់ឲ្យ sponsor ផ្សេងបានច្រើនណាស់លុយទៀតណាលុយមកកណោហើយចាំចូលការប្រកួតលក់ការប្រកួតយកលុយទៀតបាទសេរីទៀតអូយលុយគ្រប់កន្លែងបាទច្រើនពួកលោកគាត់ធ្លាក់អស់លេងហើយបាទធ្លាក់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងគឺអី Champions League ជួយគាត់ឲ្យមានបាទចំណូលច្រើនអូបាទនេះ Edison Cavani ចូលរួម Man U គឺអត់ដើមរដូវកាលបាទអធិស្ឋាននេះខ្ញុំឃើញខ្ញុំសូមអានឆ្លើយបន្តិចតាក់ទងនឹងអ្នកសួរអំពីការផុសនៅ page បងម៉ៅតាក់ទងនឹងការ compare ពាន Premier League របស់ Sir Alex Pep Guardiola Arsene Wenger និងម្នាក់ទៀតដូចជា Klopp Jose អូខេគាត់សួរខ្ញុំឃើញអ្នកសួរក្នុង page ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឆ្លើយមានអ្នកតាមមកសួរនៅក្នុង page នេះទៀតបាទខ្ញុំអានឈ្មោះគាត់បាទ Sitika Yin បងឬក៏ប្អូនខ្ញុំមិនដឹងទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លើយឲ្យគាត់បាទគាត់ថាមុននេះបន្តិច page បងម៉ៅពីការប្រៀបធៀបពានដូចមិនសូវត្រូវសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះ Pep ទើបមក EPL ទេចំណែក Sir នៅ EPL យូរហើយបញ្ជាក់ខ្ញុំ fan Man U គាត់ថាមិនបានរាប់ Arsenal បានពាន3គេមិនមែនរាប់ Arsenal បានពាន3ទេគេរាប់គ្រូបង្វឹកបាទ Sir លេខឈ្នះប្រមាណអូខេអានេះខ្ញុំរាប់ Pep មិនមែនទៅមកទេ Pep មក2017បាទមួយឆ្នាំទៀត10ឆ្នាំហើយគាត់ឈ្នះពាន Premier League 6បាទបើមិនជឿឆែក Google ទៅបើមិនជឿទេឆែក Premier League ទៅគេប្រាប់ហើយបាទ Arsene Wenger ឈ្នះ3បាទគេមានបញ្ជាក់ឆ្នាំទៀតអានេះខ្ញុំចង់បកស្រាយឲ្យដឹងគាត់ឈ្នះនៅឆ្នាំ1997 98បាទ2001 អាពានមាសហ្នឹងណាអូដឺ2003 2004បានមាសអញ្ចឹងគឺគាត់ឈ្នះបាន3ឆ្នាំហ្នឹង Arsene Wenger មិនមែន Arsenal total ពានមក Arsenal ណាតែវាជា Arsene Wenger បាទក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់បាទដូច Jose 3យើងដឹងហើយ3ហ្នឹងគឺនៅ Chelsea ទាំង3ហ៎បាទអញ្ចឹងគឺគេ compare នេះគឺថា compare លើលោកគ្រូបង្វឹកទេបាទមិនមែនក្លឹប total ពានទាំងអស់ទេបាទ Chelsea ក៏ឈ្នះ Premier League មែនទេអស់ពី Jose ទៅណាលោក Carlo Ancelotti បាទលោកកង់តេលោកដូចជា Tuchel អត់ទេណាបាន Champions League ដូចជាអ្នកណាទៀតផ្លេចបានលោកផ្លេចច្រើនសិតតែមានការឈ្នះដែរបាទអញ្ចឹងដូចជា Arsenal អត់មានទេតាំងពី Arsene Wenger បាទតាបារាំងមកអត់មានទេបាទហើយ Pep គឺគាត់ឈ្នះប៉ុន្តែមុនហ្នឹងក៏មាន Roberto Mancini ឈ្នះដែរអូខេបាទអញ្ចឹងគេរាប់ពានហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ទៅបងប្អូនបន្តិចបាទប៉ុណ្ណឹងបាទព្រោះអីមែនតើទៅឆ្លើយវាច្រើនវា comment វាមិនបានបោះក្បាយបាទមានឆ្លើយបាទអរគុណបាទប្រសិនបើអូឆោមយុទ្ធធានាហ្នឹងណាគេមិនបងវែង gaming បងវែង gaming ហ៎ប្រសិនបើក្នុងលក្ខខណ្ឌថ្នាក់ដឹកនាំអនុញ្ញាតឲ្យទិញតែកីឡាករពីរូបតើអត់មានគិតថានៅទិញតំបន់ណាអូអានេះខ្ញុំគិតអត់ហ៊ានគិតទេបើនិយាយទៅគឺឲ្យគ្រូគិតចាស់បាទគ្រឿងរបស់គ្រូទេបាទរឿងរបស់គ្រូទេបើវាពេញចិត្តនោះមកហើយបាទស្អីគេណានោះបំរើកដាលថ្លៃមកឥឡូវបាទទៅពេលអញ្ចឹងវាមិនមែនជាអ្វីយើងមិនបានធ្វើការវាពិបាកដាក់តែគាត់ថាអូដល់ចង់បាន Anderson ចង់បានអីគេបាល់លេបាចង់បាន Bellingham ឥឡូវបាទអញ្ចឹងអានឹងយើងអត់ហ៊ានអាកាត់ទេអានឹងរឿងរបស់គ្រូបាទ Co-Palmer អាចមកអត់អូបាទ Co-Palmer នេះបាទបងដរងបាទ Co-Palmer បើយើងមើលទៅតាមឧបនិស្ស័យណាមានបាទអាចមកទៅតែក្នុងពេលអនាគតទេបាទបើបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនគាត់ច្រឡំណាគាត់ឃើញព័ត៌មានដល់ពេលដែលឃើញ Fabrizio ចេញថ្ងៃមិញឃើញអត់ថាអត់ទៅហើយបាទ
អាចនឹងច្រឡំត្រង់ថាព័ត៌មានពីពិតជាមានមែនក៏ប៉ុន្តែគ្មានភាគរយថាគាត់មកឬក៏មិនមកទេគ្រាន់តែព័ត៌មានហ្នឹងវាមានបើគាត់ទៅគ្មានអ្វីថាថិតថេរទេបើសូម្បីតែអីគេលោក Wisvigo ចេញពីបាសេទៅរៀលបាទចេញពីបាសេទៅរៀល Ronaldo online ហ្នឹងក៏ចេញដូចគ្នាបាទនឹងកីឡាករផ្សេងទៀតដែលចេញពីគេហៅថា rival club សូម្បីតែ Owen ហ្នឹងទៅត្រូវសួរពូជហើយបាទជាមួយនឹង Man U ចុងក្រោយទៅមក Man U ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារជ្ជកាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំនេះបាទឆ្នាំនេះហ្មងវារដូវបាទឥឡូវហ្នឹងដូចជាគេលែងសើខ្វល់ហ្នឹងហើយពីដោយសារពីដើមអារសជាតិនៃបាល់ទាត់វាស៊ីជម្រៅខ្លាំងឥឡូវនេះអត់ទេយ៉ាងច្រើនចាប់ទៅដុតអាវដុតអីហើយបានមួយឆ្នាំអីទៅបាទគេលែងអីបាទយកអ្នកជំនួសមកបានពេញចិត្តលែងអីបាទគ្នាចឹងខ្ញុំគិតថាអត់អីបាទខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងមានភាគរយមកពេលណាមួយក៏តែឥឡូវនេះគឺអត់ទេសំបីតែរដូវកាលក្រោយក៏ខ្ញុំអត់ធានាដែរមិនទេបាទអត់ធានាទេកុងត្រានៅច្រើនណាស់ចឹងថ្លៃមែនតើបាទនៅ YouTube បានច្រើនណាស់160 view បងប្អូនYouTube ច្រើនបាទ comment YouTube ច្រើនមើលលោកគ្រីមើល select comment ណាមួយមើលបាទឡើយ select comment សិនខ្ញុំអានប្រធានបទខ្ញុំមួយសិនខ្ញុំតាក់ទងនឹងwindow transfer នេះណាបាទមករានេះយើងឃើញថាបើយើង compare នៅ Premier League យើងឃើញថា Aston ដូចជាធ្វើការច្រើនជាងគេបាទដូចជាយកបានខ្សែបម្រើ Brazil បាទយកមកពី Juventus Luis បាទ Luis ដែលជាអតីតរបស់ Aston ដូចជាលក់ទៅឲ្យ Nottingham Forest ហើយក៏ទៅ Juventus ឥឡូវ Aston យកមកវិញហើយដោយសារគាត់បាត់អីគេ Megin របួសបាទហើយគាត់យក Tammy Abraham បាទ Abraham ហ្នឹងក៏ជាអតីតកីឡាកររបស់ Aston ដែរបាទជាសិស្សសំណប់របស់លោក Fred Lampard តាំងពីគាត់នៅ Championship ណាបាទឥឡូវមកវិញហើយមកក្លឹបចាស់គាត់វិញកត្តាដែរ Aston នេះមើលទៅធ្វើការច្រើនក្នុងការដោះដូរនេះគាត់ដឹងហើយថាខែមករានេះគាត់ធ្វើការធ្ងន់អញ្ចឹងសូម្បីគាត់មាន Watkins នេះក៏គាត់ត្រូវយកបាទ Tammy មកដែរអញ្ចឹងគាត់គិតដែរគាត់ថាគាត់ត្រូវបញ្ចេញយក top 4 ឬក៏រក្សាកៅអីឲ្យបានជាពិសេសគឺបញ្ចេញឲ្យជ្រៅក្នុងពានរង្វាន់ Champions League ព្រោះឥឡូវនេះគឺគាត់នៅ Europa League Aston Champion អត់ទេខ្ញុំដូចជា Europa League ដែរ Champion អូ Europa League អធិស្ឋានបាទ Newcastle បាន Champion បាទអញ្ចឹងគាត់បញ្ចេញនេះឥឡូវនេះគាត់បញ្ចេញកៅអី Champions League អធិស្ឋានគាត់ត្រូវយកលេខ3នេះឲ្យជាប់បាទអញ្ចឹងជាទូទៅទេលោក Unai Emery តែងតែធ្វើអញ្ចឹងលើកាលឆ្នាំមុនក៏គាត់យកអីគេគាត់ក៏ហៅ Briley អី Leon មកមួយ Leon Bailey បាទហ្នឹងក៏យកមកវិញហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការពង្រឹងក្រុមណាយើង Unai Emery គាត់តែងតែដូចតែគាត់លក់អីគេគាត់ទិញមកពី Dortmund នេះដែលលក់ទៅឲ្យ Roma នេះភ្លេចបាត់ហើយក្បាលទៅងោបាទ Merlin ហ្នឹងក៏គាត់ទិញមកជួយឥឡូវគាត់លក់ទៅឲ្យ Roma បាទខ្ចីជើងក្នុងការទិញដាច់អញ្ចឹងណាបាទតឹង Unai Emery មួយទៀតខ្ញុំឃើញ Liverpool នេះលោក Arne Slot ខ្ញុំមើលទៅដូចជាមិននៅយូរទេខ្ញុំគាត់ដូចជាគាត់គេហៅគាំងយ៉េនណាបើបន្តគាំងយ៉េនហ្នឹងគេមួយស្តុងគាត់លេងបានល្អខ្ញុំស្ទើរតែមិនជឿដល់កាលមុនណាប៉ុន្តែមានការវិភាគពីអ្នកគ្រប់គ្រង Liverpool គាត់ថាតា slot ហ្នឹងគឺ C club តា CK តា club ពួកកីឡាករទាំងអស់សល់ពីតា club ទាំងអស់ចុងលេងមកគឺលេងចូលគីបតា club ហ្មងកាយប៉ុន្តែតា slot គាត់ចង់បញ្ចេញស្នាដៃរបស់គាត់ក៏គាត់រុះរើកីឡាករតា club គាត់យកកីឡាករមកថ្មីឥឡូវគេហៅដូចមិនសឹមនេះក៏វេមបាត់សាឡាស់បាត់សាឡាស់ក៏លែងមានប្រសិទ្ធភាពនូណាស់ក៏បានចាក់ចេញឌីអាសនោះគឺធ្ងន់មែនតើចាក់ចេញពីលីវើពូលនេះធ្ងន់ហ្មងបាទទៅពេលអញ្ចឹងគាត់ចង់រៀបរបស់គាត់ឲ្យត្រូវប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាមិនទាន់ត្រូវគាត់ត្រូវការចំណាយពេលប៉ុន្តែខ្ញុំថាលីវើពូលគឺមិនចង់ឲ្យក្លឹបធ្លាក់ទៅអញ្ចឹងទេទម្រាំតែងើបមកវិញនេះបានចាយលុយជាមួយលោកចូលចេញក្លឹបចាយពេលវេលាទម្រាំបៀបានប៉ុន្តែគាត់អត់ចង់ឲ្យធ្លាក់វិញឥឡូវបច្ចុប្បន្នគាត់នៅលេខ6ណាលេខ7ណាគាត់ក្រោម Chelsea ហើយក្រោម Man U Chelsea លេខ5បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់អត់ចង់អញ្ចឹងទេខែមករានេះគាត់ចង់យកកីឡាករមកដែរព្រោះអីមានការចាប់អារម្មណ៍នេះខ្ញុំនិយាយពី transfer window ណា Liverpool មានអីគេ Robertson ណាបាទ Andrew Robertson បាទ Spurs ចង់បានប៉ុន្តែគាត់ក៏ត្រូវការមានអ្នកជំនួសដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បង្ហើបទេមានAntonio Robinson ណាRobinson របស់ Fulham ក៏ជាឆ្វេងដែរក៏ប្រសើរហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញគាត់ដាក់គោលដៅយក Adam Walton មិនដឹងចេញពី slot
លោក Annie Slot ឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំ Liverpool ទេប៉ុន្តែយើងមើលទៅ Adam Wharton នេះអត់ថ្លៃទេកា Man U ចន្លោអត់មានព័ត៌មានជាមួយ Man U អត់មានតម្លៃខ្លួនអីឲ្យជាក់លាក់ណាប៉ុន្តែ Liverpool នេះគឺ100 លានយូរ៉ូតែម្ដងហើយថ្លៃបើយើងផោននេះយូរ៉ូគេតែសេយើងបើផ្សាយយូរ៉ូបើផោនដូចជា94ផោន90អត់ទេ80ឡា85ផោនបាទប្រហែលប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដោយសារកុងត្រាគាត់ថ្លៃកុងត្រាគាត់នៅ2029អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ថ្លៃហើយអាយុគាត់វានៅក្មេងហើយគាត់បើយើងយក credit ពីគាត់ឈ្នះពាន FA Cup គាត់ឈ្នះពាន Conference League បាទជាមួយ Liverpool បាទអញ្ចឹងគឺមិនឈ្នះពាន Conference League ទេ FA Cup និង Community Shield បច្ចុប្បន្នគាត់លេងនៅ Conference League បាទអញ្ចឹងអានេះជាហើយទី1ធម្មតាទេកតាកីឡាករអង់គ្លេសគឺថ្លៃអានេះខ្ញុំនិយាយពី Liverpool ខ្ញុំគិតថាលោក Annie Slot មើលទៅមិនថាមិននៅបានថថេទេបើសិនជារបបកៅអី Champions League បច្ចុប្បន្ននេះមើលទៅរៀងតឹងសម្រាប់គាត់ហើយដូចលោក Xabi Alonso នេះខ្ញុំគិតថាអាចជាឈរឈ្មោះអ្នកទី1ណាតែហើយបាទប៉ុន្តែលើការចរចាយើងអត់ដឹងដែរដូចជាលោក Lesnar ក៏មិនបន្តកងត្រាជាមួយនឹង Crystal ហ្នឹងហើយអត់យល់ដែរបាទគាត់ចង់មក Man U ឬក៏មិនអត់ទីអត់ត្រូវបើខ្ញុំដូចជា Lesnar ហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចប៉ុន្តែសម្រាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំអត់ទេដូចលោក Arola ហ្នឹងក៏មិនអីដែរមិនចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អានេះទស្សនៈខ្ញុំណាខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនទេសុខចិត្តយក Carrick ហ្នឹងទៅត្រូវហើយបាទហើយទិញកីឡាករឲ្យគាត់ទៅមិនមែនគ្រូហ្នឹងមកចេះជប់បានទេតើមានកីឡាករល្អបានជួយគ្រូបានបាទគ្រូក៏បន្ថែមតាក់តិចទេនេះតាក់ទងនឹង Liverpool ខ្ញុំឃើញថាAdam Wharton ហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងគេចែកគ្នា Liverpool គេយក Wharton ទៅ Man U យក Baleba ទៅហើយនឹង Man City គេយក Elliot Anderson អានេះខ្ញុំអត់ស្រ័យលើ Man City មិនដឹងគ្រូណានៅទេណាអត់ដឹងគ្រូណាមកអធិស្ឋានប៉េបចាញ់ហើយបើមិនដឹងគ្រូណាមកទេអាចជា Xabi Alonso ក៏ថាបានដែរត្រូវហើយពួកគាត់អេស្ប៉ាញដែរបាទអាចជា Xabi Alonso ក៏ថាបានដែរ Robin Amorim ក៏ថាបានក៏ Glasner ក៏បាន Xavi ហ្នឹងក៏បានទៀត Enrique ដែរណាបាទអញ្ចឹងច្រើន Enrique ហ្នឹងក៏រត់តែត្រូវទៀតមើលទៅប៉េបគាត់លេងគាត់ដឹងថាគាត់ដូចនឿយណាយប្រកួតប្រជែងទៅយូរទៅវាលេងសប្បាយឈ្នះវិញសម័យមើលនៅពេលគាត់ចាក់ចេញទៅហេគាត់វាគ្មានអំណាចអីជាមួយនឹង PSR ហ្នឹងទេគាត់តែនៅពេលដែលគាត់ចាក់ចេញទៅតើអាចនឹងមានការរុះរើម្ដងទៀតពី FA ទេមើលទៅលើមេធាវីនៃការតវ៉ាពីបោះមេធាវីរបស់ Man City ហើយបើនិយាយទៅមានលុយប៉ុណ្ណាយកទៅពជាអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរដោះរឿងដោះតាមហ្នឹងទៅព្រោះឲ្យមើលទៅក៏វាមានភាពមិនប្រក្រតីដែរបើរឿងនេះប្តឹងចង់2ឆ្នាំ3ឆ្នាំហើយមិនតាន់ចេញអីសោះបាទគេតែប្តឹងជោគជ័យអូឡេបាន Premier League អូឡេបាទយកទៅអាពៀនគេលួចហ្នឹងបាទបានលុយបណ្ដើទៀតបាទហួហើយបាទហួហើយដូចតែយើងវាយបណ្ដាលចឹងណាព្រោះឥឡូវនិយាយទៅដែរក៏លុយដែរបាទលុយធ្វើដើម្បីលុយបាទអ្នកមានធម្មតាវាមិនឈ្នះក្តីប៉ុន្តែអាចពជាពេលក្តីបានបាទចុងក្រោយចោះឡើងវានៅគ្នាគាត់បាទយកលុយទៅណាវល់តែអស់ហ្នឹងហើយបាទវាមានទៅណាទេតែខ្ញុំមាន Liverpool ប៉ុណ្ណឹងចោះបាទខ្ញុំចាប់បានសម្ដីគាត់នៅក្នុង press conference គាត់ថាឈ្នះពីមួយ Liverpool ពិបាកគាត់និយាយចង់ឌឺខុសខ្លួនឯងទៀតណាបាទយើងគិតមើលទៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះ30ឆ្នាំខានលើកពាន30ឆ្នាំបាទតែដល់ពេលប្រើពេល30ឆ្នាំលើកពាន2តែក្លឹបមួយគាត់មួយបាទចាំមើលថា30ឆ្នាំលើកពានម្ដងវាមិនជារឿងបញ្ហាទេសម្រាប់ Liverpool បាទគាត់និយាយបែបនេះវាហាក់បីដូចជាបើយើងជាអ្នកស្ដាប់ទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាចង់ឌឺដល់ក្លឹបខ្លួនឯងបាទក៏ប៉ុន្តែបើខ្ញុំមើលទៅវាពិបាកមែនតើខ្ញុំទើបតែលើកទី1ទេខ្ញុំឃើញ fan Liverpool ខ្ញុំឃើញ fan Liverpool 3-4 page នៅខ្មែរហ្នឹងគាត់នៅពេលដែលចាញ់នៅពេលអីគាត់គឺ reaction គាត់ខុសពីមុននឹងប្រសើរមែនទេបាទប្រសើរអ្នកគាត់ប្រសើរដោយសារតែយើងមានអាបណ្ដាញសង្គមរបស់ហ្នឹងនៅក្នុងរជ្ជកាលតែក្លឹបគាត់មិនដែលតែខឹងអីតែក្លឹបអីទេដូចជាយើងនៅជាមួយ Sir Alex ទោះបីជាគាត់ចាញ់គេចាញ់មាននាទី6-1 6-0ហ្នឹងក៏អត់ដែរខ្វល់ដែរតែប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលលើកនេះបើមិនមែនជា DNA Liverpool ផងបាទនៅពេលគាត់ចាញ់ដល់ពេលហើយយករូបយកឈ្មោះលោក Xabi Alonso អែមទៅមិនមែនថាខ្មែរទៅសំបីតែនៅបរទេសក៏ដូចគ្នាដែរណាបាទអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងគេហៅថាតូចតាចទេបើសម្រាប់ Liverpool ខ្ញុំចង់ដឹងមែនទេនៅពេលដែលក្លឹបគាត់ចេញទៅហើយក៏តែហាក់បីជានៅសម្ោលខ្លះគាត់មានឆ្លាស់គាត់មានអ្នកសម្លាប់ផ្សេងៗណាបាទតិចទៀតថាតែប៉ែបចេញថាតែប៉ែបចេញចុះឥឡូវអស់
បើសិនជាអតីតអត់បានពៀនទេណាគាត់ទៅដែរចាំមើលតែរាជការព្រីមលីកថ្មីវាទៅជាយ៉ាងណាបាទអានេះគាត់ជាការចង់ដឹករបស់ខ្ញុំទេបាទតែប៉ុណ្ណឹងមានអត់ទេបាទហើយមក YouTube ហ៎បាទឲ្យលោកគ្រូគាត់ជ្រើសចុះបាទ comment Facebook បងសរំច្រើន អូខេបាទមកចាស់បាទអាន comment មួយបើរដូវកាលក្រោយយើងបានកៅអី Champions League ហើយ Carrick ដឹកនាំបន្តតើរដូវកាលក្រោយក្លឹបរុះរើឬត្រៀមតំបន់ណាខ្លះដើម្បីស៊ីនឹងទម្រង់របស់ Carrick ដូចខ្ញុំនិយាយផ្សេងមិញចឹងគេចេញអា headline មកចេញ headline មក Man U ត្រៀមនឹងរុះរើកីឡាករទ្រង់ទ្រាយធំបាទ10រូបដល់តែមួយរូបហើយឆោតណាជួយអ្នកខ្លះគាត់គិតថាឆោតគាត់ជួយរើ10រូប11រូបមានកីឡាករណាលេងទិញមិនតាន់បាទទៅពេលយើងគាត់គិតណាតែពិតគេ plan 10រូបហ្នឹងគេមិនមែនរួលម្ដង10រូបទេគេមើលគេ short list យក3រូបសិនបាទ7រូបទៀតវាខំទៅចាឥឡូវអស់ពាក់កណ្ដាលហើយណាបាទហ្នឹងតាំងឆ្នាំមុននោះហ្នឹងអស់ពាក់កណ្ដាលហើយអស់ពាក់កណ្ដាលហើយចឹងនៅតែ5នាក់ទៀតចុះបាទយើងឃើញ5នាក់ហ្នឹង Casemiro Luke Shaw Dalot Ugarte អូណាណាទៅអស់ហើយបាទចឹងខ្ញុំគាត់ថាតែ Summer ហ្នឹងគឺទៅអស់លេងហើយបាទគេបន្តដូចជាអាចនឹងមកខ្វាយហ្នឹងមកខ្វាយអាចបាទ Luke Shaw ខ្ញុំមិនដឹងមិនដែរបាទហ្នឹងតាមហ្នឹងទៅបាទអង់គ្លេសនៅម្នាក់អីបាទវាអាចអត់ទេបាទមានខមមិននេះទៀតនេះបងវិនរ៉ូខ្ញុំអានទៅខ្ញុំឃើញសម្រាប់បងគឺគ្រប់គ្រងឲ្យតែងតាំងគ្រូណាដែលជាអតីតកីឡាករមែនយូខ្លួនឯងបាទមិនបាច់ផ្សងព្រេងយកគ្រូពីឋានណាមកទេបាទផ្សងព្រេងនិយាយទៅដូចយើងនិយាយតាំងពីគេដេញគាត់ដំបងគ្មានពីណាមកទេបើគេហៅថារបៀបនៃការធ្វើការបោះដាក់នាំអញ្ចឹងគេមិនមកទេដូចលោក Enrique អីគាត់កាន់ Champions League មួយដើរពេញប៉ារីសគាត់មកស្ថិតនៅក្នុងក្រោមអំណាចរបស់លោក Jason មិនងាយទេបាទលោក Enrique នេះអេស្ប៉ាញទេមិនងាយទេឆាវឆាវណាស់ហើយសូម្បីតែ Amarin នេះមិនឆាវឆាវប៉ុន្តែ Amarin នេះមាត់ឆាវអញ្ចឹងក៏ប៉ះពីគ្នាចុះគាត់ខកអីអ្នកឯងទៅយកខ្ញុំមកហ្នឹងហើយអ្នកឯងទៅយកខ្ញុំមកបខំយកមកឥឡូវខ្ញុំមកហើយបើមិនធ្វើតាមបំណងខ្ញុំមិនត្រូវគ្នាបែកគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅគាត់ផ្ដាច់ការផ្ដាច់ការតិចលោក Jason លោកមកផ្ដាច់ការណាប៉ុន្តែរបបផ្ដាច់ការឬក៏ការដឹកនាំផ្ដាច់ការនេះក៏វាមានគុណសម្បត្តិរបស់វាដែរវាមានន័យថាវាមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវវាមានការថាមើងម៉ាត់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់មានគ្រូណាមកទៀតទេបើយក Carrick ហ្នឹងឲ្យតែលុយទិញកីឡាករទៅដូចជាមិនបាច់ឲ្យលុយទៅតែទិញស្អីលើគាត់ទាំងអស់ឥឡូវយើងមើលតែលោក Perez ទៅលោក Perez គឺអញ្ចឹងបាទនិយាយទៅតាំងពីលោក Ancelotti គាត់ចាញ់ទៅចាប់ផ្ដើមមាន Zidane ហើយនៅពេលដែល Ancelotti គាត់ចូលមកវិញហាក់បីដូចជារៀងបាត់អំណាចអញ្ចឹងបាទគ្រប់យ៉ាងគឺស្ថិតនៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Perez ហើយបាទជឿដូចយើងធ្លាប់តែតែនិយាយថាJason និង Oma គាត់ប្រហែលជាចង់ធ្វើPerez ចង់ធ្វើជា Perez នៅអង់គ្លេសមកទៅបាទមើល comment មួយចិត្តបាទបងឆេងគង់បាទបងបើ Carrick មិនដឹកនាំជាអចិន្ត្រៃយ៍តើកីឡាករទម្រង់អាចនឹងរញ៉េរញ៉ៃហើយចាប់ផ្ដើមឡើងវិញដែរឬទេបើខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយអាក្រក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយល្អក៏ប៉ុន្តែបើយើងទៅមើលទៅតាមអ្វីដែលគាត់ជាចក្ខុវិស័យរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាគាត់អត់បដ ឲ្យទម្រង់វាអាក្រក់មើលទៀតទេហើយការផ្លាស់ប្ដូរនឹងមានជានិច្ចនឹងមានរហូតក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាគាត់ដោះស្រាយដោយរបៀបណាបាទក៏បើសិនជាគាត់អត់លុយចាយគាត់ប្រើយុវជនតែខ្ញុំជឿថាការអាប់កម្រោករបស់គាត់នឹងគឺដឹងតែវាទៅមុខហើយបាទខ្ញុំអត់ហ៊ានថាសម័យត្រឡប់ទៅជំនាន់ដែលយើងពិបាកមើលបាល់តែហាក់តម្រង់ថាតម្រង់មានពីណាអូឡេបាទថាពិបាកមើលធ្វើឲ្យ fail វាតឹងទ្រង់វាប្រកាសជាមានរូបភាពហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យដុនដាប់ត្រឡប់ទៅវិញដូចយើងគេអាំងជាប់10ឆ្នាំជាងចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាអត់ទេបាទព្រោះគាត់ចាយលុយច្រើនណាស់ហើយ searching ចាស់ហើយដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយថាគាត់ធ្វើ start 10ឆ្នាំហ្នឹងដឹងបាននៅមើលអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់ចាយលុយរាប់ពាន់លាននេះគឺមិនមែនមកអត់ប្រយោជន៍ទេខ្ញុំគិតថាបើទោះបីជាគ្រូណាក៏ដោយកីឡាករណាក៏ដោយរចនាបទថ្មីនៅបេសាយក្រហមនឹងវាល្អប្រសើរឡើងវិញហើយបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំខឹងគាត់និយាយអាក្រក់ពីគាត់ដល់ពេលត្រឡប់ទៅមើលអ្វីដែលគាត់កំពុងតែកសាងយើងមើលឃើញអ្វីដែលជាគុណសម្បត្តិរបស់គាត់វិញបាទតែប៉ុណ្ណឹងបាទដូចជាអស់ហើយបងប្អូនបាទខំឆែកមើលបាទមិនចង់ឲ្យបងប្អូនក៏ចាំយូរនិយាយទៀតចឹងយើងក៏អស់ហើយបាទអធិស្ឋានផង